अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत ने खर्च मुआफी के निफाज का फैसला करते हुए किसानों को सुनाई खुशखबरी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने काबीना के इजलास के बाद किया मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब। आज जुमे को मनाया गया बैनुल अक़वामी योगा डे। हैदराबाद के संजीवैया पार्क में मुनक्किदा प्रोग्राम में वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने की शिरकत। AICC की कॉल पर तेलंगाना कांग्रेस ने गांधी भवन से निकाली रैली। नीट और नेट इम्तिहानात में बेकायदगियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। BRS पार्टी को लगा एक और धचका। बांसवाड़ा MLA पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने थामा कांग्रेस का हाथ। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की दावत पर कांग्रेस पार्टी में हुए शामिल। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कोयले की कानों की नीलामी का किया आगाज। कहा, कोयले की कानों की नीलामी से रियासती हुकूमतों को भी होगा फायदा। डिप्टी CM मल्लू भट्टी की दरखास्त करदा मसाइल पर भी किया जाएगा तबादिले ख्याल। रेवंत रेड्डी ने महकमे दाखिला, तालीम, SC वेलफेयर और दीगर को अपने मातहत रखकर रियासत की सलामती को खतरे में डाल दिया। BRS लीडर RS प्रवीण कुमार ने लगाया इल्जाम। और अब खबरों की तफसील। कांग्रेस हुकूमत ने तेलंगाना के किसानों को खुशखबरी सुनाई है। तेलंगाना काबीना ने फसलों के खर्चे मुआफ करने का फैसला किया है। आज जुमे की दोपहर मुनक्किदा तेलंगाना काबीना के इजलास के बाद CM रेवंत रेड्डी ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए बताया कि 12 दिसंबर 2018 से 9 दिसंबर 2023 तक लिए गए खर्चे मुआफ कर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 2 लाख रुपए तक के फसलों के खर्चे बैक वक्त माफ करने का फैसला किया गया है। डिसेंबर 12, 2018 తారీఖు నుంచి మొదలుపెట్టి 9/12/2023 వరకు సరిగ్గా 5 సంవత్సరాలు గత ప్రభుత్వం, మళ్ళొక్కసారి నేను చెప్తున్నా, గత ప్రభుత్వం డిసెంబర్ 11, 2018 తారీఖు వరకు కట్ ఆఫ్ డేట్ పెట్టి రెండవ విడత రైతు రుణమాఫీ చేసింది. డిసెంబర్ 12, 2018 తారీఖు నుంచి తీసుకున్న రుణాలు డిసెంబర్ 9, 2023 వరకు 5 సంవత్సరాల మధ్య కాలంలో ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న రైతులు తీసుకున్న 2 లక్షల రూపాయల వరకు రుణమాఫీని చెయ్యాలని మా ప్రభుత్వము ఈ మంత్రివర్గంలో నిర్ణయం తీసుకున్నది. ఇచ్చిన మాట ప్రకారం 2 లక్షల రూపాయల రుణమాఫీ చెయ్యాలి. కట్ ఆఫ్ డేట్ 12/12/2018 నుంచి 9/12/2023 మధ్య కాలంలో రైతులు తీసుకున్న రుణాలను 2 లక్షల రూపాయల వరకు మాఫీ చేయాలని మా మంత్రివర్గంలో మేము నిర్ణయం తీసుకున్నాము. ఈ రుణాలు మాఫీ చేయడానికి దాదాపుగా 31,000 కోట్ల రూపాయలు అవసరం అవుతున్నది. 31,000 కోట్ల రూపాయలను సేకరించి తెలంగాణ రాష్ట్ర రైతాంగానికి రుణముక్తి కల్పించి వ్యవసాయం దండుగ కాదు, వ్యవసాయం పండుగ. ఈ ప్రభుత్వం, ఈ ప్రజాపాలన రైతు సంక్షేమం, రైతు రాజ్యం ఒక సంక్షేమ రాజ్యంగా, అభివృద్ధి రాష్ట్రంగా ముందుకు తీసుకెళ్తామని సంపూర్ణమైన విశ్వాసం, భరోసా కల్పించడానికి ఈరోజు మా మంత్రి रियासती वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने आज जुमे को बैनुल अक़वामी योगा डे के सिमन में शहर के संजीवैया पार्क में महकमे आयुष के ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। उन्होंने सभी शुरा के साथ योगा किया और इसकी अहमियत पर रोशनी डाली। इस प्रोग्राम में कुर्रम कनकैया, हेल्थ सेक्रेटरी
क्रिस्टीना, आयुष डायरेक्टर प्रशांति और महकमे सेहत के सीनियर अफसरान व दीगर ने हिस्सा लिया। एआईसीसी की कॉल पर तेलंगाना कांग्रेस ने आज जुमे को गांधी भवन से एक जबरदस्त रैली की क़यादत करते हुए नीट और नेट इम्तिहानात में बेकायदगियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। इस रैली में टीपीसीसी के वर्किंग प्रेसिडेंट वो एमएलसी महेश कुमार गौड़, एमपी चामला किरण कुमार रेड्डी, जक्का रेड्डी, अंजन कुमार यादव, एआईसीसी सेक्रेटरी संपत कुमार, एमएलए दानव नागेंद्र, एमएलसी बालमुरी वेंकट, यूथ कांग्रेस सदर शिवसेना रेड्डी के अलावा कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई के कारकुनान ने शिरकत की। रियासती वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने आज जुमे को उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल का दौरा करते हुए 16 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से एमआरआई मिशन डाइट किचन मेडिकल ओपी सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत बेहतर तिब्बी देखभाल फराहम करना चाहती है। उन्होंने वाजे किया कि हुकूमत का मकसद बुनियादी सेहत के शोबे को मजबूत बनाना है। इस मौके पर मजलिस पार्टी एमएलसी मिर्जा अहमद बेग, कांग्रेस कायदीन, मुताल्लिका महकमों के अहदेदारान और अस्पताल इंतजामिया व अमला मौजूद था। ఈ పరిధిలో హెరిటేజ్ బిల్డింగ్ అని చెప్పి ఈరోజు సబ్సిడీస్ ఉంది. ఆల్టర్నేట్ ఏంటి అనేది ఒక ఆలోచన చేసి ప్రభుత్వం త్వరలో ఒక నిర్ణయం తీసుకుని శంకుస్థాపన చేయాలని కూడా కమిట్మెంట్ ప్రభుత్వానికి ఉంది, మా ముఖ్యమంత్రి గారు. ఇప్పుడు నేను చూశాను ఆ జిఎన్ఎం హాస్టల్ 1951లో కట్టిన తప్ప 1951లో కట్టిన జిఎన్ఎం చాలా మట్టుకు నర్సింగ్ కోర్సులు నర్సింగ్ చదివే వాళ్ళ పిల్లలు ఎవరు సామాజికంగా బీసీలే కానీ ఎస్సీలే కానీ ఎస్టీ పిల్లలు అన్నిట్లో పురాతనమైన హాస్టల్ ఏదంటే జిఎన్ఎం ఉస్మానియా. ఈనాడు కూడా దాన్ని పట్టించుకునే నాదుడు లేదు. ఆలోచన ఏంటి అంటే సరే ఈ బిల్డింగ్ హెరిటేజ్ బిల్డింగ్ అనేది సబ్సిడీస్ ఉంది కనుక గౌరవ కోర్టు ఏ నిర్ణయం ఇచ్చినా దాన్ని గౌరవిస్తాము. కానీ జిఎన్ఎం బిల్డింగ్ మాత్రం కొత్త బిల్డింగ్ కట్టాల్సిందే. ఎందుకంటే ఈ ప్రాపర్టీ ప్రభుత్వ ప్రాపర్టీ ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా పిల్లలకు మాత్రం అసౌకర్యం కలగకూడదు. ఆ ఫెసిలిటీస్ ఉండాలి. ఆ దిశగా త్వరగా జీఎన్ఎం మీద నిర్ణయం తీసుకుంటాము. ఇకపోతే మా కార్పొరేటర్ శంకర్ గారు చెప్తుండే ఈడ మార్చిని పరిస్థితి చాలా అధ్వానం ఉన్నది, దానిపై కొంచెం చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి మీరు రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తే దాన్ని ఎంక్వైరీ చేయించి నిర్ణయం తీసుకుంటాము. అదే పద్ధతిలో గవర్నమెంట్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్లో కొన్ని పాలసీ నిర్ణయాలు తీసుకోబోతుంది. ఆ పాలసీ నిర్ణయాలకు సంబంధించి త్వరలోనే మీ ముందు నేను వస్తాను. ఒకసారి ముఖ్యమంత్రి గారితో మాట్లాడిన తర్వాత రాబోయే కాలము హెల్త్ కు సంబంధించి ఎలా ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంటుంది, ఆ పాలసీ నిర్ణయాల ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉంటుంది అనే దానిపైన నేను మీడియాకు త్వరగా తెలియజేస్తాను. అది ఏదన్నా మొట్టమొదట ప్రైమరీ హెల్త్, సెకండరీ హెల్త్ స్ట్రెంథెన్ చేయాలి.
హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ లో క్వాలిటీ తప్పకూడదు. పేదవారికి సంబంధించిన అద్భుతమైన ఆరోగ్య పథకం ఏదంటే ఉంది అంటే ఉస్మానియా చుట్టుముట్టు 10 కిలోమీటర్లు 12 కిలోమీటర్లో ఉన్న ఏది క్యాచ్మెంట్ ఏరియా ఏ పబ్లిక్ అయితే ఈ హాస్పిటల్కి వస్తుందో వాళ్ళకి డిస్టర్బెన్స్ కాకూడదు. మొట్టమొదటిది అసౌకర్యం కలగకూడదు, డిస్టర్బెన్స్ కాకూడదు. ఒకవేళ హెరిటేజ్ ప్లేస్ గా డిక్లేర్ అయితే పక్కకే 1 కిలోమీటర్ 2 కిలోమీటర్లు ప్రభుత్వ స్థలం ఐడెంటిఫై చేసినప్పుడు ఎదురుగా స్థలంలో ఖచ్చితంగా పెద్ద ఉస్మానియా కాంపాక్ట్ ఇంక్లూజివ్ బిల్డింగ్ కట్టాలి. మాకు దురహంకారాలు ఉండవు, దురహంకారాలు పెద్ద పెద్ద ఆలోచనలు ఉండవు. చరిత్రలో నిజంగా మిగిలిపోవాలి ఉండదు. మాకు పేదవాడు బ్రతకాలి, పేదవానికి మెరుగైన ఆరోగ్యాన్ని ఇవ్వాలి, పేదవానికి కావాలనుకుంటే విద్య ఇవ్వాలనే తపన మాకు. चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अपनी काबिनी साथी पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी के साथ आज जुमे को भारत राष्ट्र समिति पार्टी के बांसवाड़ा एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी से उनकी रिहायशगाह पर मुलाकात की और उन्हें कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की दावत दी। भावेगांव एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने मीडिया को बताया कि उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने की दावत कबूल कर ली है। सीएम रेवंत रेड्डी ने पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और उनके बेटे पोचाराम भास्कर रेड्डी को खंडवा पहनाकर कांग्रेस पार्टी में खैर मकदम किया। इस तरह बीआरएस से कांग्रेस में शामिल होने वाले वो चौथे एमएलए बन गए हैं। याद रहे कि इससे कबल बीआरएस के 3 एमएलए बशमूल खैरताबाद रुकन असेंबली दानम नागेंद्र स्टेशन घनपुर एमएलए कड़ियम श्रीहरि और भद्राचलम एमएलए टी वेंकटा राव ने अपनी वफादारियां कांग्रेस में मुंतकिल कर दी थी। साबिक स्पीकर वो बीआरएस एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की कांग्रेस में शमूलियत की इत्तला पर बीआरएस के साबिक एमएलए बालका सुमन ने पार्टी कायदीन कारकुनान के हमरा उनसे मुलाकात करने श्रीनिवास रेड्डी की क़यामगाह पहुंचे, ताहम पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिस पर पुलिस और बीआरएस कायदीन के दरमियान बहस हो गई। हालात यहाँ उस वक्त मजीद कशीदा हो गए जब यहाँ मौजूद कांग्रेस कारकुनों और बीआरएस कारकुनों के दरमियान झड़प हुई, जिस पर पुलिस ने बालका सुमन जी, श्रीनिवास यादव, बालाराजू यादव, राकेश कुमार और दीगर बीआरएस कायदीन कारकुनान को हिरासत में लेकर बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। ఎమ్మెల్సీల కొనుగోలు మీద ముఖ్యమంత్రికి శ్రద్ధ ఉంది. ఇది దుర్మార్గం. రాష్ట్ర ప్రజలు దీన్ని అంతా గమనిస్తున్నారు. ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూడి చేస్తుంది వల్ల మా పార్టీ గుర్తు మీద గెలిచిన ఎమ్మెల్యేలు బలవంతంగా కాంగ్రెస్ లోకి తీసుకొని పోవడానికి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి వచ్చిండు. పరిపాలన మీద ఆయనకు శ్రద్ధ లేదు. ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు మీద ఎమ్మెల్సీల కొనుగోలు మీద ముఖ్యమంత్రికి శ్రద్ధ ఉంది. ఇది దుర్మార్గం. రాష్ట్ర ప్రజలు దీన్ని అంతా గమనిస్తున్నారు. ప్రజాస్వామ్యాన్ని बीआरएस रुकन असेंबली जगदीश रेड्डी ने पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से कांग्रेस में शमूलियत पर अपना शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया। साथ ही उन्होंने कल तक बीआरएस पार्टी से वाबस्ता बांसवाड़ा एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी से मुलाकात के लिए गए बीआरएस के साबिक एमएलए बालका सुमन और स्टूडेंट विंग के कायदीन की गिरफ्तारी को नाइंसाफी करार दिया और उन्हें फौरी गैर मशरूत तौर पर रिहा करने का मुतालबा किया। ఇవాళ మా మాజీ శాసనసభ్యులు మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యులు బాల్క సుమన్తో సహా కొంతమంది మా ఉద్యమకారులని అక్రమంగా అరెస్ట్ చేసి తీసుకుపోయి బంజారా హిల్స్ పోలీస్ స్టేషన్లో పెట్టిండ్రు. వాళ్ళని వెంటనే విడుదల చేయాలి. వారు నేరం చేయలే, వారు ఎక్కడనే ఎవరి మీద దాడి చేయడానికి పోలే, లేకపోతే ఇంకోటి ఏదో చట్టబద్ధంగా చర్యలు చేయడానికి పోలే. పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి గారు 10 ఏళ్ళు కలిసి ఉన్న సహచరుడిగా పెద్ద మనిషిగా వారిని గౌరవించారు కాబట్టి ఏదో వారింటికి ముఖ్యమంత్రి వెళ్ళి వస్తున్నాడు అని తెలిస్తే ఆయన వెళ్ళిపోయిండేమో, మాట్లాడొద్దాం మనం కూడా, మరి ఆయన మన ఇంటికి ఎందుకు వస్తాడు, ఏ కారణం చేత వచ్చింది, ఏం జరిగింది అని చెప్పి తెలుసుకుందామని చెప్పి
ఆతృతతో ఉత్సాహంతో పోయినట్టున్నారు. అది మన ఇల్లు అనే భావనతో, మన నాయకుడు అనే భావనతో. కానీ అప్పటికి ముఖ్యమంత్రి లోపల ఉన్నాడని చెప్పేసి పోలీసులు అడ్డుకున్నారట. ముఖ్యమంత్రిని ఏందో చేస్తానికి ఏం పోరు, ఎవరు కూడా చేయరు. మేము వెంటనే సుమన్తో సహా అరెస్ట్ చేసి పోలీస్ స్టేషన్లో వచ్చిన మా వాళ్ళందరూ కూడా విడుదల చేయాలని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నా. ఎటువంటి కేసు లేకుండా విడుదల చేయాలి. ఎందుకంటే ఆ నిమిషం వరకు అది మా ఇల్లని, మా నాయకుడని, మా సహచర పెద్దలని తెలుసుకోవడానికి పోయినరు, మాట్లాడడానికి పోయినరు మంచి చెడ్డ. కాబట్టి వెంటనే విడుదల చేయాలని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాను. तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने मुतालबा किया कि सिंगारेनी को नई कानें अलॉट की जाएं। आज जुमे को एक प्रोग्राम में खिताब करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि यहां सिर्फ सिंगारेनी के कोयले से पावर जनरेशन कंपनियां चल रही हैं। सिंगारेनी तेलंगाना के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। उन्होंने सिंगारेनी को मजीद कानें अलॉट करने पर जोर दिया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि NMDR एक्ट से पहले सिंगारेनी को कोयले की कानों पर मुकम्मल इख्तियार हासिल था। ताहम NDA हुकूमत आने के बाद NMDR में नई तरमीम की गई और इस तरमीम के मुताबिक सिंगारेनी अपने हुकूक खो चुकी है। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कोयले की कानों की नीलामी पर कांग्रेस और BRS कायदीन की तनकीद का जवाब दिया। आज जुमे को कोयले की कानों की नीलामी शुरू करने के बाद किशन रेड्डी ने कहा कि इस नीलामी से रियासती हुकूमतों को भी फायदा होगा। उन्होंने यकीन दिलाया कि वो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि सिंगारेनी के मुलाजिमीन और कारकुनों को कोई नुकसान ना पहुंचे। उन्होंने कहा कि नीलामी सुप्रीम कोर्ट की हिदायत को मद्देनजर रखते हुए की गई है। उन्होंने वाज़ेह किया कि कोयले की कानें सिर्फ आमदनी के लिए नीलाम नहीं की जाती। सिंगारेनी मुनाफा कमाने के लिए ओडिशा की नई कोल ब्लॉक में पैदावार शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि वो जल्दी ही ओडिशा और तेलंगाना हुकूमतों से बात करेंगे। किशन रेड्डी ने मजीद कहा कि तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का की जानिब से दरखास्त करदा मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। భారత ప్రభుత్వము చాలా ట్రాన్స్పరెన్సీతో ఎక్కడైతే బొగ్గుగనులు ఉన్నాయో అవి కూడా లాభాల బాటలో ఉండాలి. నెంబర్ 1 రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు కూడా ఇన్కమ్ పెరగాలి. అదేవిధంగా దేశంలో బొగ్గు కొరత లేకుండా ఉండాలి. 4వది ట్రాన్స్పరెన్సీ, పారదర్శకతతో ఈ యొక్క బొగ్గు గనులు మరి మైనింగ్ జరగాలి అనేటువంటి 4 అంశాల మీద కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వ హయాంలో కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున ప్రైవేట్ వాళ్లకు ఇచ్చిన విషయం మనం చేస్తాను. కొత్తగా అది ఆ రోజు వాళ్ళు తెల్ల కాగితాల మీద రాసిస్తే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆఫీస్ నుంచి ఆ రోజు ఆ యొక్క బ్లాకులు అలాట్మెంట్ జరిగేది. కానీ ఈ రోజు ఆ రకంగా కాకుండా నూతన టెక్నాలజీని ఉపయోగించి ఈ రోజు చాలా ట్రాన్స్పరెన్సీతో ఈ యొక్క బొగ్గు గనులు మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు ఆ యొక్క లాభాలు వచ్చే విధంగా ఈ యొక్క ట్రాన్స్పరెన్సీతో ఈరోజు ఈ అలాట్మెంట్ జరుగుతూ ఉన్నది. నేను మంత్రి అయిన తర్వాత మొదటి కార్యక్రమం మన హైదరాబాద్ లో పెట్టుకోవాలి. నేను హైదరాబాద్ సంబంధించినటువంటి వ్యక్తిని, తెలంగాణ బిడ్డననే ఉద్దేశంతో గత 9 కార్యక్రమాలు ఈ రకమైన కార్యక్రమాలు ఢిల్లీలో జరిగితే మా అధికారులందరూ కూడా హైదరాబాద్ లో పెట్టాలన్నట్టు అక్బంతో వాళ్ళని ఒప్పించి ఇక్కడ పెట్టు. साबिक वजीर व BRS MLA जगदीश रेड्डी ने कहा कि सिंगारेनी की हिफाजत हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि कोयले की कानों को नीलाम करना सिंगारेनी को फांसी पर लटकाने के मुतरादिफ है। जगदीश रेड्डी ने मरकजी वजीर किशन रेड्डी को अपनी सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मरकजी वजीर का ओहदा संभालने के बाद हैदराबाद आते ही पहले ही दिन किशन रेड्डी ने रियासत तेलंगाना के अवाम को धोखा देने का काम करते हुए सिंगारेनी कोयले की कानों को नीलाम करने की बात कही। जगदीश रेड्डी ने कहा कि अगर कुछ लोगों को ओहदे मिलते हैं तो हम समझते हैं कि वो खुशकिस्मत हैं, लेकिन किशन रेड्डी बदकिस्मत हैं। किशन रेड्डी को कितने भी ओहदे मिले हों, लेकिन उन्होंने इस रियासत के लोगों के लिए एक भी कारामद काम नहीं किया। पिछले 5 सालों में उन्होंने कुछ किया है तो कहीं दूर रेलवे स्टेशन की पुरानी लिफ्ट ठीक करवाकर उसका इफ्तिताह किया। నిజమే రాజకీయాల్లో పాపం కొంతమందికి పదవులు వస్తే అదృష్టం వచ్చింది అనుకుంటాం. కానీ కిషన్ రెడ్డి గారు దురదృష్టవంతుడు. ఎన్ని పదవులు వచ్చినా ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు ఒక్క పైసా ప్రయోజనకరమైన పని చేసే అవకాశం రావట్లేదని. గత 5 ఏళ్ళు ఉంటే ఒక పైసా ఒక పని ఇది కిషన్ రెడ్డి గారు చేసి అని చెప్పుకోవడానికి ఎప్పుడైనా జీవితకాలంలో ఒకటి అక్కడిక్కడ రైల్వే స్టేషన్లో పాత లిఫ్ట్ను బాగు చేసి దాన్ని ప్రారంభించే కార్యక్రమం ఆయన 5 ఏళ్ల జీవితకాలం చేసింది.
పాపం. ఎందుకంటే వాళ్ళ ప్రధానమంత్రి గారు వచ్చి పాత రైల్వే స్టేషన్ రంగులేసి ప్రారంభం చేసిపోతే ఎవరో కార్యకర్త సలహా ఇస్తే అన్న నీ పేరు కూడా ఒకటి ఉండాలి కదా అంటే పాత లిఫ్ట్ను బంద్ చేసి బాగు చేయించి 10 రోజులు ప్రారంభం చేసి వచ్చింది పాపం. ఇక ఈసారి ఇంకా అంతకంటే పెద్దది వచ్చింది క్యాబినెట్. ఇప్పుడన్నా ఏమైనా చేస్తాడేమో అనుకున్నారు కొద్దిమంది ఆయన మిత్రులు కార్యకర్తలు. కానీ ఏం జరిగింది, మొదటి రోజే పదవి తీసుకొని హైదరాబాద్లో దిగిన మొదటి రోజే తెలంగాణ ప్రయోజనాలకి ద్రోహం చేసే పరిస్థితి, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకి ద్రోహం చేసే పని, మనదైన సింగరేణిని నట్టేట ముంచే పనికి, దాన్ని ఊరిపెట్టే పనికి శ్రీకారం చుట్టి ఉండొచ్చు. బహుశా ఇంత దురదృష్టం ఎవరికి ఉండదు ఈ దేశంలో. కనీసం మొదటిసారి వచ్చినప్పుడు ఏదైనా ఒక మంచి పని చేస్తారు, చేయాలనుకుంటారు సెంటిమెంట్గానైనా. కనీసం గది కూడా లేదు పాపం. వీరు బొకే ఇచ్చి అడిగిరట, వారు బొకే తీసుకొని నేను ప్రధానమంత్రి గారికి పోయి చెప్తా అని చెప్పిండట. గిది కావాలా సింగరేణి ప్రజలకు? నిజంగా మీరిద్దరు నిన్న మాట్లాడింది కానీ ఇవాళ మాట్లాడింది కానీ నిజమే అయితే దానికి ఒకటే ఒక సాక్ష్యం, శ్రావణి బ్లాకును ఇప్పుడు వేలంలో నుంచి తీసేయడమే. అది కాకుండా మీరు ఎన్ని మాట్లాడినా పులులు మేకతోలు కప్పుకొని మాట్లాడినట్టే ఉంటుంది తప్ప అంతకు మించి ఇంకోటి లేదు. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। ये बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। बीआरएस लीडर आरएस प्रवीण कुमार ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क में अगर कोई ऐसी रियासत है जहां वजीर दाखिला और वजीर तालीम नहीं है तो वो तेलंगाना है। तेलंगाना भवन में आज जुमे को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने महकमे दाखिला, महकमे तालीम, महकमे SC वेलफेयर और दीगर महकमों को अपने मातहत रखते हुए रियासत की सलामती को खतरे में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि अंदरून 24 घंटे 5 कत्ल और 2 इक़दाम कत्ल की वारदातों का मतलब है कि अमन व अमान का निज़ाम दरहम भरम हो गया है। उन्होंने सवाल किया कि ये सब हो रहा है तो पुलिस कहाँ है? నిజానికి దేశంలో హోంమంత్రి లేని రాష్ట్రం ఏదైనా ఉందంటే, విద్యాశాఖ మంత్రి లేని రాష్ట్రం ఏదైనా ఉందంటే అది తెలంగాణనే అని ఇలా క్లియర్గా అర్థమవుతున్నది. ముఖ్యమంత్రి చేతిలోనే హోంశాఖ, ముఖ్యమంత్రి చేతుల్లోనే విద్యాశాఖ, ముఖ్యమంత్రి చేతుల్లోనే SC సంక్షేమ శాఖ, రకరకాల శాఖలు ముఖ్యమంత్రి తన గుప్పిట్లో పెట్టుకొని రాష్ట్రం పూర్తిగా అభద్రతాభావంతో బతికే విధంగా ఈరోజు తయారు చేయడం చూస్తున్నాం, మన కళ్ళతోనే చూస్తున్నాం. ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రం వల్లకాడుగా మారే ప్రమాదం ఇవాళ మన కళ్ళ ముందర స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నది. దానికి మరి ఇంతకుముందు మా గౌరవ ఎక్స్ఎమ్మెల్యే కొల్లాపూర్ గారు, హర్షవర్ధన్ రెడ్డి గారు మాట్లాడినట్టుగా మీకు క్లియర్గా అర్థమైంటుంది. ఇప్పటికే మిత్రులారా, కొన్ని సంఘటనలు అయితే మీ దృష్టికి తప్పకుండా తీసుకురావాలి. ఈ కొల్లాపూర్లో ముల్చింతలపల్లి గ్రామంలో ఏదైతే ఒక గిరిజన మహిళ మీద వారం రోజులుగా ఆమెను కిడ్నాప్ చేసి దుండగులు అత్యాచారం చేస్తుంటే కనీసం పోలీసులకు ఆ విషయం మీద వారం రోజులుగా ఏమాత్రం సమాచారం లేకపోవడం అనేది ఈ రాష్ట్రంలో భద్రతా వ్యవస్థ, ఇంటెలిజెన్స్ వ్యవస్థ, సమాచార సేకరణ వ్యవస్థ, గ్రామ స్థాయిలో పోలీసింగ్ ఎంత ఘోరంగా ఉన్నదనేది మనకు క్లియర్గా అర్థమవుతున్నది. 24 గంటల్లో దాదాపుగా 5 మర్డర్లు, 2 అటెంప్ట్ మర్డర్లు అంటే మరి ఎక్కడ ఉంది శాంతి భద్రత వ్యవస్థ? ఎక్కడ పోయినరు పోలీసులు దేంట్లో బిజీగా ఉన్నారయ్యా అంటే, రేవతి అనే ఒక జర్నలిస్టు ఎల్బీ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఒక మహిళ తన అపార్ట్మెంట్లో 7 గంటల పాటు కరెంటు
లేదు అని కంప్లైంట్ చేస్తే ఆ విషయాన్ని ప్రజల దృష్టికి తీసుకురావడం కోసం ఈ రేవతి అనే ఒక మహిళ ఒక జర్నలిస్ట్ ట్వీట్ చేస్తే ఆమె మీద సెక్షన్ 505 అండ్ సెక్షన్ 66 ఐటీ యాక్ట్ కింద పోలీసులు కేసు పెట్టిండ్రు. నిజానికి సెక్షన్ 505 ఎవరి మీద పెడతారు? ప్రజల లోపల భయాందోళన సృష్టించి, ప్రజల లోపల విద్వేషం రగిలించి, ప్రజలు రెండు గుంపులుగా మారి ఒకరికొకరు కొట్టుకోవడం కానీ, లేకపోతే రాజ్యం మీద తిరుగుబాటు చేయడం కానీ, అవన్నీ చేయడానికి ప్రేరేపిస్తే అప్పుడు సెక్షన్ 505 అనేది ఇన్వోక్ చేస్తారు పోలీసులు. మరి అలా రేవంత్ రెడ్డి గారి ఆదేశాలు ఏమున్నాయి? ప్రశ్నించే వాళ్ళందరూ, వాళ్ళు జర్నలిస్టులైనా సరే, గృహిణులైనా సరే, పేదవాళ్ళైనా సరే, విద్యార్థులైనా సరే, వాళ్ళను పోలీసులు కేసులు పెట్టి అరెస్ట్ చేయండి అనేదే రేవంత్ రెడ్డి గారు ఆదేశాలు ఇస్తున్నారు. तेलंगाना की वजीर सीतक्का और चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने आज जुमे को तेलंगाना सेक्रेटेरिएट के ग्राउंड फ्लोर और तीसरी मंजिल पर 2 महिला शक्ति कैंटीनों का इफ्तिताह किया। बताया गया है कि अगले 2 सालों के अंदर रियासत भर में 151 महिला शक्ति कैंटीन कायम करने का मंसूबा है। इस मौके पर वजीर सीतक्का ने बताया कि महिला शक्ति कैंटीन के जरिए मां के हाथ का खाना हर घर तक पहुंचाया जाना चाहिए। इसका मकसद खवातीन को करोड़पति बनाना है। हमारा हदफ देही खवातीन को बतौर सनतकार तरबियत देना है। उन्होंने कहा कि खवातीन को सनतकार बनना चाहिए, हजारों को रोजगार देना चाहिए। बीआरएस एमएलए हरीश राव ने पटनचेरू से बीआरएस एमएलए महिपाल रेड्डी के घर पर ईडी के छापों के तनाजुर में महिपाल रेड्डी और उनके छोटे भाई मधुसूदन रेड्डी से मुलाकात की। बादशाह मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने इल्जाम लगाते हुए कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमतें अपोजिशन लीडरों को जेर करने के लिए ईडी और आईटी के छापे करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि महिपाल रेड्डी की रिहायशगाह से कोई गैर कानूनी रकम या सोना नहीं मिला। हर चीज आईटी रिटर्न्स की तफसीलात के साथ वाज़ेह है। उन्होंने सवाल किया कि ये छापे क्यों किए जा रहे हैं। నిన్న మా శాసనసభ్యులు గౌరవనీయులు మైపాల్ రెడ్డి గారి పైన ఈడీ దాడులు జరిగిన నేపథ్యంలో వారిని కలవడానికి, మాట్లాడడానికి రావడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఈరోజు దేశంలో అధికారంలో ఉన్న కేంద్ర ప్రభుత్వం, రాష్ట్రంలో అధికారంలో ఉన్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ప్రతిపక్ష నాయకులను, ప్రతిపక్ష శాసనసభ్యులను టార్గెట్ గా చేసి వేధించే కార్యక్రమానికి పాల్పడతా ఉన్నారు. ఇప్పుడే మేము మహిపాల్ రెడ్డి గారితో మాట్లాడితే కనీసం ఇంట్లో డబ్బు గాని, బంగారం గాని, ఎలాంటి వస్తువులు గాని ఇంట్లో ఒక్కటి కూడా అక్రమంగా దొరికింది ఏమీ లేదు. ఏది ఉన్నా ఐటీ రిటర్న్స్ తో బాజాబ్తా అన్ని క్లియర్ గా స్పష్టంగా ఉన్నాయి తప్ప ఒక్క తప్పు కూడా లేదు. అయినా ఎందుకు దాడులు చేస్తున్నట్టు? కేవలం భయభ్రాంతులకు గురి చేయడం, లొంగ తీసుకునే ప్రయత్నం చేయడం. ఒకవైపు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అక్రమ కేసులు పెట్టి ప్రతిపక్ష శాసనసభ్యులను పార్టీలోకి తీసుకోవడానికి మరి ఈరోజు రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేస్తా ఉంది. ఇవాళ దేశంలో ఐటీ, ఈడీ దాడుల గురించి ఏ రకంగా జరుగుతున్నాయో దేశ ప్రజలందరూ కూడా చూస్తా ఉన్నారు. కేవలం ప్రతిపక్ష నాయకుల మీదనే జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇవాళ నీట్ ప్రశ్నపత్రం లీక్ అయింది. దేశంలో 24 లక్షల మంది విద్య కోసం పరీక్ష రాస్తే ఆ పరీక్ష ప్రశ్నపత్రం అంగట్లో సరికైపోయింది. బీహార్లో, గుజరాత్లో 2 రోజుల ముందే ప్రశ్నపత్రాన్ని 30 లక్షల రూపాయలకు అమ్ముకున్నారని అన్ని వార్తలు వస్తా ఉన్నాయి. ఆ ప్రశ్నపత్రాలు అమ్ముకున్న వాళ్లను బీహార్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేసినారు. మరి అది ఎందుకో ఈడీ దాడులు చేయరు? అక్కడ మీకు పీఎంఎల్ఏ కనబడతలేదా? आदिलाबाद जिला कलेक्टर राजश्री शाह ने कहा है कि हर शहरी को चाहिए कि वो योगा को आदत बना ले। जिला कलेक्टर और एमएलए पायल शंकर ने आज जुमे को रेवेन्यू गार्डन में महकमे आयुष और एनवाईके के जेरे एहतमाम मुनक्किदा बैनुल अक़वामी योगा डे प्रोग्राम में हिस्सा लिया। कलेक्टर ने कहा कि योगा से हर तरह की बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो योगा को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना ले। జీవితం ఏవైతే ఉన్నాయో చాలా కాంపిటీషన్ లో ఉన్న జీవితం. విద్యార్థులు కావచ్చు, విద్యార్థిని కావచ్చు, ఉద్యోగస్తులు కావచ్చు, ఎవరైనా కావచ్చు, మనం చాలా కాంపిటేటివ్ లైఫ్ లో ఇప్పుడు ఉన్నాము.
ఈ కాంపిటేటివ్ లైఫ్ లో మనకి దినంలో ప్రతిరోజు ఏమైనా కొంత చిన్న టెన్షన్ కావచ్చు, పెద్ద టెన్షన్ కావచ్చు, అపోహాలు కావచ్చు, ఇలాంటి చాలా రకాలు ఇప్పుడు నాన్ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్ అంటే డయాబెటీస్ కానీ, హైపర్ టెన్షన్ కానీ ఇవి కూడా చాలా పెరుగుతూ ఉంది. ముఖ్యంగా మీరు మధ్యలో చూసారు, చిన్న వయస్సులో ఉన్నా కూడా ఈ నాన్ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్ అంటే హైపర్ టెన్షన్ కానీ, డయాబెటీస్ కానీ రాబోతున్నాయి. అయితే వాటికి మనం ఒకటి ఏం చెప్తున్నారంటే మన లైఫ్ స్టైల్ చక్కగా మెయింటైన్ చేయాలి. లైఫ్ స్టైల్ చక్కగా మెయింటైన్ చేయాలి అంటే ప్రతిరోజు మనం పొద్దున కానీ సాయంత్రం కానీ ఖచ్చితంగా ఎక్సర్సైజ్ కానీ, మెడిటేషన్ కానీ, యోగా కానీ ఖచ్చితంగా చేయాల్సిందే. సో అయితే ఇప్పుడు యోగా మీకు తెలుసు, మన యోగా గురు పతంజలి గారు. సో వారు అంటే మన భారతదేశంలో, భారత చరిత్రలో ఎన్నో సంవత్సరం నుంచి యోగా ఏవైతే కల్చర్ ఉందో మన భారత సంస్కృతిలో ఆల్రెడీ ఉంది. మధ్యలో మనం కొంత వదిలేసాము, కానీ ఇప్పుడు మళ్ళీ అంటే సుమారుగా 5-6 సంవత్సరాల నుంచి మళ్ళీ ఇప్పుడు యోగా మనం ప్రతిరోజు ఇలానే ప్రతి సంవత్సరం అంతర్జాతీయ కార్యక్రమం జరుపుకుంటూ ప్రతిరోజు ఆయుష్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా ప్రతి ఒక్క జిల్లాలో, ప్రతి ఒక్క మన అక్కడ కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఆయుష్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా ఏర్పాట్లు చేసుకొని యోగా ఇది బాగా అవగాహన చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. विकाराबाद जिला एसपी की हैसियत से नारायण रेड्डी ने आज जुमे को ओहदे का चार्ज संभाल लिया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ममनुआ गांजे के खिलाफ क्रैकडाउन के अलावा अमन व सलामती और खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी इक़दामात किए जाएंगे। ఈ మత్తు పదార్థాలు ఎస్పెషల్లీ గాంజా ఇవన్నీ కూడా మనకు ఒడిశా అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రాంతం నుంచి ఎక్కువగా ఇటు హైదరాబాద్ నుంచి టువర్డ్స్ కర్ణాటక వెళ్ళే వరకు ఈ వికారాబాద్ రూట్స్ కూడా కొన్ని తీసుకుంటారని మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. తప్పకుండా మనం వాటి మీద ఒక ఖచ్చితమైన సమాచారం పెట్టి ఒక సమాచార వ్యవస్థను మంచిగా డెవలప్ చేసి అటువంటి ఏదున్నా కూడా మనము వాళ్ళని చెక్ చేయడము అండ్ వాటిని సీజ్ చేయడము అండ్ అరెస్ట్ చేయడము, కఠినమైన చర్యలు తప్పకుండా ఈ గాంజా స్మగ్లర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ మీద తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అండ్ యూజర్స్కి కూడా మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం, ఇది ఈ డ్రగ్స్ అనేది ఇనిషియల్గా మీకు ఎక్కువగా దీని గురించి కాన్సిక్వెన్సెస్ తెలియదు. ఇనిషియల్గా ఫస్ట్ మీరు అది ఏదో లైట్గా తీసుకుంటారు, బట్ దాని ద్వారా మీరు సింథటిక్ డ్రగ్స్కి వాళ్ళకు అప్గ్రేడ్ అయిన తర్వాత ఈ గాంజా నుంచి చాలా వరకు హెల్త్ పాడైపోతుంది అండ్ కుటుంబాలు కూడా నాశనం అయిపోతాయి. సో కాబట్టి దయచేసి యువకులు కానీ లేకపోతే ఇంకా ఎవరన్నా వర్కర్స్ అన్ఆర్గనైజ్ సెక్టార్లో కానీ ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ గాంజా డ్రగ్స్ జోలికి వెళ్ళొద్దని చెప్పేసి మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. అదే కాకుండా అటువంటి వారు ఎవరన్నా ఇక్కడ గాంజా విక్రయిస్తున్నా కూడా ఏదన్నా కూడా మీరు సమాచారం ఇచ్చినట్టయితే తప్పకుండా మనం మీ యొక్క ఐడెంటిటీని గోప్యంగా ఉంచి వాళ్ళ మీద కఠినమైన చర్యలు తప్పకుండా తీసుకుంటామని చెప్పేసి అందరూ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తాం. शहर हैदराबाद की भवानी नगर पुलिस ने इस माह की 10 तारीख से गुमशुदा अमान नगर बी के साकिन मोहम्मद सलमान की लाश रियासत कर्नाटक से बरामद कर ली। भवानी नगर इंस्पेक्टर एम बालास्वामी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 14 तारीख को सलमान की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके रिश्तेदारों और बस्ती वालों की जानिब से दर्ज कराई गई थी। ताहम तफ्तीश के दौरान पता चला कि उसकी भाभी, भाभी की बहन और दीगर 3 लोगों ने मंसूबे के तहत उसका कत्ल कर दिया और लाश को एक रिजर्वायर में फेंक दिया। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दीगर 3 को भी जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मजीद तफ्तीश जारी है। साउथ जोन भवानी नगर पुलिस स्टेशन में ये महीने 14 तारीख को एक मैन मिसिंग कंप्लेंट आया था। उसमें सलमान शरीफ बोल के इन्हें सलाला में रहता, उनका बहन अपने एरिया में अमन नगर में रहते। वो दिन 10 तारीख को उन्हें बहन के घर को आके यहाँ से मैं काम को जाता हूँ बोल के यहाँ घर से निकल गए। जो उनका भाई परवेज अपने पुलिस स्टेशन के आके कंप्लेंट करे, इसके हिसाब से मैन मिसिंग केस रजिस्टर करे। उसमें हम लोग इंक्वायरी करने तो वो मालूम हुआ कि ये सलमान मर गए। सो सलमान और उनका बड़ा भाई का बीवी राजा सुल्ताना, उन दोनों एक ही लोकेशन में आया था वो दिन, इसीलिए उनको बुला के इंक्वायरी करा। इंक्वायरी करने तो मालूम हुआ कि उन्हें वो मर गए। सो बच्चा उनको औरत को सेक्सुअली हरासमेंट करे गए थे। और ये सेक्सुअली हरासमेंट करने तो उन्हें बर्दाश्त नहीं करे। उन्हें उनका रिश्तेदार इलाही बोल के कर्नाटका बसवा कल्याण में रहते, उनको बोल दिया अगर उन्हें सता रहे ना उनको देख लेंगे बोल के उन्हें वादा करे। दोनों प्लान करके
ये महीने में 10 तारीख को वो सलमान को वहाँ बसवा कल्याण को बुला दिए। बुलाने के बाद वो लोग प्लान से वो बच्चा को सलमान को उसका गाड़ी में बिठा के और इसमें और 3 लोग इलाही का दोस्त था, गौस, अंसार और जहांगीर, वो तीनों भी थे। वो लोग मिलके कार में जाके टाइम पे वो रस्सी से पूरा ट्रायंगुलेशन करके मार डाले। बाद में उनको एक पत्थर, बॉडी को पत्थर जमा करके वहाँ पर एक करकट्टू बोल के एक रिजर्वायर है, वो बाड़ी में। मौलाली के इलाके आरटीसी कॉलोनी में सड़कों की खस्ता हालत से आए दिन मुकामी अफराद और राहगीर हादसात का शिकार हो रहे हैं। ताजा वाक़े में गैस सिलेंडरों से भरा हुआ एक ऑटो ट्रॉली अचानक उलट गया। इस दौरान ऑटो ट्रॉली के टायर के नीचे एक शख्स आ गया, जिसकी वजह से वो शदीद जख्मी हो गया। वाज़ेह हो कि मुकामी अफराद ने यहाँ के बल्दी मसाइल को लेकर हालिया दिनों एहतजाज भी किया था। पूछो कौन सा पूछो, बैठो थोड़ी देर, बैठ के आराम करो। रियासत कर्नाटक के शहर बीदर में वाक़े नेहरू स्टेडियम में जिले इंतजामिया, जिले पंचायत, आयुष महकमा और योगा एसोसिएशन की जानिब से बैनुल अक़वामी योगा डे प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसका इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर गोविंद रेड्डी ने किया। इस मौके पर ZP CEO गिरीश बदौले, जिला SP चंदबसवन्ना SL, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफिसर डॉक्टर ध्यानेश्वर, योगा तंजीमों और मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारों के अलावा स्कूलों और कॉलेजों के तलबा ने शिरकत की। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने स्कूली बच्चों को इनामात से नवाजा। रियासत कर्नाटक के शहर बीदर में वाक़े गुरु नानक पब्लिक स्कूल में आज बैनुल अक़वामी योगा डे प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर योगा गुरु गुरुनाथ ने शिरकत करते हुए खिताब किया और कहा कि योगा ज़हनी सुकून के लिए एक बेहतरीन जरिया है। तुलबा को इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करना चाहिए। इस मौके पर स्कूल प्रिंसिपल, टीचर्स और तुलबा ने योगा में हिस्सा लिया। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत ने खर्च मुआफी के निफाज का फैसला करते हुए किसानों को सुनाई खुशखबरी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने काबीना के इजलास के बाद किया मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब। आज जुमे को मनाया गया बैनुल अक़वामी योगा डे। हैदराबाद के संजीवैया पार्क में मुनक्किदा प्रोग्राम में वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने की शिरकत। AICC की कॉल पर तेलंगाना कांग्रेस ने गांधी भवन से निकाली रैली। नीट और नेट इम्तिहानात में बेकायदगियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। BRS पार्टी को लगा एक और धचका। बांसवाड़ा MLA पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने थामा कांग्रेस का हाथ। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की दावत पर कांग्रेस पार्टी में हुए शामिल। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कोयले की कानों की नीलामी का किया आगाज। कहा, कोयले की कानों की नीलामी से रियासती हुकूमतों को भी होगा फायदा। डिप्टी CM मल्लू भट्टी की दरखास्त करदा मसाइल पर भी किया जाएगा तबादिले ख्याल। रेवंत रेड्डी ने महकमे दाखिला, तालीम, SC वेलफेयर और दीगर को अपने मातहत रखकर रियासत की सलामती को खतरे में डाल दिया। BRS लीडर RS प्रवीण कुमार ने लगाया इल्जाम। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। YouTube और Facebook पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।